लारियों के टायर के नीचे कुचला जाता है। और नेशनल हाईवे रोड में देखता हूँ कि वो होटल के ऊपर जो म्युनिसिपलिटी वाले हैं चत्ता डाल के मट्टी डाल के ऐसा घसीट लेते जा रहे हैं। तो अपना समझदारी यही है कि ज्यादा फोटो लगाने के बजाय 2-3 फोटो ही अपने घर के बाजू में या सब गाड़ी के साथ में लगा लेना। अगर चारों तरफ लगाते हैं तो सबका दाह संस्कार करने के बाद वापस वो फोटो खींच के ला लेना, नहीं तो वो म्युनिसिपलिटी वाले का चत्ता में अपने अम्मा बाबा का फोटो ऐसा हसून घसीट लेते जा रहे हैं। मैं कई जगह देखा हूँ। खैर मैं आपको नहीं समझा सकता, ये मेरे समझ में ऐसे बात बोला हूँ जैसे आपके सब समझ आ रहा है, आपको बैठ में वैसा करो। आगे समाचार इसका बोलूंगा या तय बोलेगा तो मैं सहस्वदन तुमरो गावे अस कई श्रीमती कंठ लगा रहे, मतलब हजारों साल तक तुम्हारा यश गाते रहेंगे सब लोग। और ये बात बोल के श्रीपति को तो भगवान राम कंठ गले से लगाए। सनकादिक ब्रह्मादि मुनिषा नारद सारद सहिता, सनकादिक ब्रह्मादि और सब मुनि लोग है, सब नारसा सब देवता है, सो तुम्हारा गुण गाएंगे। जब कुबेर दिक्पाल जाते कभी कोविद कैसे गाते, यमराज है, कुबेर है, सब दिक्पाल है, सब कवि को लोग है, सो तुम्हारा गुण गाते रहेंगे। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना, तुमने सुग्रीव का काम, क्योंकि सुग्रीव और बालोद दोनों भाई थे, लेकिन सुग्रीव को उन्होंने मार के भगा दिया था, तो तुमने सुग्रीव तुम्हारे से मित्रता हुई हनुमान जी का, इसलिए तुम सुग्रीव को मिला दिए और उसको राम से मिला करके राजपद दे दिए उसको। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जाना, तुम्हारा मंत्र तुम्हारी बात है सो विभीषण मान लिया था, उसके लिए उसको वहां लंका का राजा बन गया था। युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग सहस्त्र बोलो, ये भानु बोलो तो सूर्य है, सूर्य देवता है, सो अपने हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन उनको भी कई बार क्या होता लिल्लोताई मधुर फल जानो। एक बार सुबह सुबह प्रातः काल उठते उनको भूख लगी थी तो ऐसा लाल लाल मधुर फल समझ के तुम उसको निगल लिए थे, खा लिए थे। प्रभु मुद्रिका मैंने मुख माही जलधि नाद गए असल नाई, प्रभु जी जब सीता जी के अन्वेषण के लिए तुम्हारे को भेजे थे तो अपना अंगूठी ये मुद्रिका जो लिए थे, मुद्रिका को लेके गए, इस टाइम में उनको पास कोई पॉकेट जेब बैग नहीं था, मुंह में रख के गए थे। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जल्दी रात गए असनाई, जल्दी से जल्दी वो तो समुद्र को ऐसा पार कर लिए थे। दुर्गम दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे, जो भी दुर्गम काम है जो अपन नहीं कर सकते वो सब तुम्हारा नाम लेने से सब सुगम हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे हो क्या पेशारे, अगर भगवान राम से मिलना है तो हनुमान जी के थ्रू मिल सकते हैं, कि जो तुलसीदास जी है वो भी भगवान राम से मिले थे तो हनुमान जी से मिले थे। राम जी का कहीं भी मंदिर रहेगा तो हनुमान जी पक्का रहेगा, हनुमान जी के मंदिर में राम नहीं रहते एक बार, लेकिन राम का कहीं भी मंदिर है तो हनुमान जी रहेंगे। बस बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल भारत माता की जय, गो माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म का जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश हत्या बंद हो। हर हर महादेव। హనుమాన్ చాలీసా ఎప్పుడైతే పారాయణం అవుతుందో పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మా అమ్మవారి యొక్క 2 నిమిషాలు చెప్తాను. వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అంటే వైశ్యుల కులదేవత. ఇప్పుడు మనకు అమ్మవారు ఉన్నది, అయ్యవారు ఉన్నారు, తెలుసలేదా? అట్లా ఇంటింటికి ఒక్కొక్క కులదేవత ఉంటుంది. అట్లా వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి వైశ్యుల కులదేవత. తర్వాత
ఆమె స్థానము పెనుగొండ ఉంది, పశ్చిమ గోదావరి కృష్ణా జిల్లా దగ్గర పెనుగొండ, సరే రాజమండ్రి దగ్గర నుంచి దగ్గర అవుతుంది. ఆ యొక్క మందిరానికి ఇప్పటి వరకు నేను 7-8 సార్లు పోయి వచ్చాను. అక్కడ మీరు ఒకవేళ అటు సైడ్ పోతే భీమవరం ఉంది, భీమవరం పక్కకే ఉంటుంది అమ్మవారి గుడి. కన్యకా పరమేశ్వరి ఈమె కన్య. అయితే ఒక రాజు ఏం చేశాడంటే మోహించాడు అమ్మవారికి. నాకు కన్నడ వస్తుంది, ఏమనుకోదు, తెలుగు వచ్చినట్టు చెప్తాను. ఆ మోహిస్తే ఆ రాజుకు అమ్మవారు శాపం ఇచ్చింది, నీకు 1000 పీసెస్ చూడ కావాలని ఆ యొక్క శాపం ఇచ్చింది. ఎందుకంటే వైశ్యుల కులదేవత గురించి ఆమె ఏమందంటే ఈ వైశ్య కులము ఉద్ధరించాలి అని ఆ యొక్క అమ్మవారు ఈ వైశ్య కులానికి ప్రతీత అయింది. తర్వాత వాళ్ళ తల్లి తండ్రులు కుసుమశక్తి, కుసుమాంబ. అమ్మవారి పేరేంటి? వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి. అయితే కుసుమాంబ, కుసుమశక్తి అని వాళ్ళ దంపతుల నుంచి అమ్మవారు ఉద్భవించింది. తర్వాత అమ్మవారు ఒక పార్వతీ రూపంలో అమ్మవారికి మనం ధ్యానించుకోవాలి, సేవించాలి. క్షమించాలి, నాకు తెలిసినంత చెప్పాను. వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు అమ్మవారి ఆరతి అవుతుంది. మనం చెప్పినట్టు సదా మన ఏదైతే వరల్డ్ కప్ మహిళలు గెలిచిరో దాని విషయమై మనం కార్యక్రమం చేద్దామని చెప్పడం జరిగింది. దాని విషయంలో మరొకసారి పూర్తిగా అందరం మహిళలకు, ఎందుకంటే భారతదేశంలో మహిళలు కూడా మన దేశాన్ని యొక్క పతాకాన్ని పైకి తీసుకెళ్లిన సంఘటన అది. ఎంతో గర్వించదగిన సంఘటన అది. మనం కూడా వాళ్ళ వాసులు అందరం కూడా నేను కూడా మేము ఎక్కడ ఉన్నామని చెప్పేసి మనందరం కూడా తెలియజేయాలి. అదేవిధంగా నషాముక్త భారత్ అనే కార్యక్రమం కూడా చేపట్టడం జరుగుతుంది. చూస్తున్న మనందరం కూడా పిల్లలు చాలా మటుకు ఈ యొక్క డ్రగ్స్ కి, అదేవిధంగా వీడియో గేమ్స్ కి, బెట్టింగ్స్ కి బాగా బానిసలైపోయి టీకా తరమైపోతుంది. దాని విషయంలో కూడా పెద్దవాళ్ళు మనం అదేవిధంగా పిల్లలతో కార్యక్రమం నిర్వహించాలని చెప్పేసి సందర్భం విశ్వవిద్య పరిషత్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఒక రూపకల్పన చేసి భారీ ఎత్తున అందరం కూడా మీ అందరి సహకారంతో సదాశివ కార్యక్రమం నిర్వహించాం. కాలేజ్ పిల్లలు, స్కూల్ పిల్లలు వాళ్ళందరూ అందరూ కూడా దానికి జిల్లా ఎస్పీ గారు అందరూ కూడా కరెక్ట్ వాళ్ళు సానుకూలంగా స్పందించినారు. మీరు ఎప్పుడు సమయం వింటే మేము వస్తామని చెప్తున్నారు. దాని విషయంలో మీరు అందరూ ఒకసారి మరొకసారి సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని కార్యక్రమాన్ని తీసుకెళ్తాం. ఈ 16 తారీఖు శుక్రవారం రోజు మన సహజపేట మంచి చరిత్ర ఉండదని చెప్పుకోలేకపోతాం. అన్నమాట గుండపాయతో ప్రసిద్ధంగా కట్టడం అనుమత కనుమరుగైపోతున్నాయి ఇవన్నీ అన్ని కూడా. ఆ జాతర ఉంది 16 తారీఖు రోజు ఊరేగింపు ఉంటుంది స్థానిక మందిరం నుండి గుండపాయ వరకు. అదేవిధంగా 15 తారీఖు రోజు ఒక 5 గంటలకి వాళ్ళు కార్యక్రమాలు 6 గంటలకు హనుమాన్ చాలీసా కార్యక్రమంలో పెట్టారు. వీలైన వాళ్ళ శనివారం ఉండదు కాబట్టి వీలున్న వాళ్ళందరూ కూడా రండి. ఒకవేళ మన మందిరాలు హనుమాన్ చాలీసా ఉంటే తర్వాత 7 గంటలకు స్టార్ట్ అయితే 6 గంటలకు ఏదో చేసుకుని అక్కడ రండి అందరూ కూడా దయచేసి అందరూ కూడా. ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం చూస్తున్నాం, ఇంతకుముందు కూడా చెప్పిన విశ్వవిద్య పరిషత్ తరఫున విశ్వ సమన్వయాన్ని కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆయా ఏది ప్రపంచం లోపల మన పిల్లలు ఎక్కడున్నా సరే వారి యొక్క సమాచారాన్ని ఇవ్వమని చెప్పేసి ఇప్పుడు విశ్వవిద్య పరిషత్ ప్రతి దేశానికి వెళ్తుంది. అక్కడ పోయినప్పుడు మన వాళ్ళందరినీ కలిసి మన వద్దకు ఏమైనా సమస్యలు మాట్లాడి, ఎందుకంటే రాబోయే కాలంలో మనం చూస్తున్నాం నిన్న ఢిల్లీలో జరిగిన సంఘటన విచిత్రమైన సంఘటన, అది ఇంకా బయట ఉండలేదు. ఏం జరుగుతుందో అది కూడా రాబోయే కాలంలో కొంచెం మనం కూడా కొంచెం జాగ్రత్త పాటించాలి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే పోలీసు వాళ్ళకి సమాచారం ఇస్తాం, కొత్త వాళ్ళు వస్తుంది మన దగ్గరికి అని చెప్పేసి మన కార్యక్రమాలు ఆడవాళ్ళకి జరుపుకుంటామని. ఇప్పుడు మనం అంతా వాసన మాత ఊరికి తీస్తాం, అందరం ఇస్తుంటాం, అందరం అన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి. ఎవరు వస్తుందో ఎవరు పోతుంది. అయితే మన దాంట్లో ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకొని ఇలాంటి ఊరేగింపులలో మనం ఒక 5 మంది మన సపరేట్ గా ఖాళీ మిగిలిన ఉండాలి. ఎవరు వస్తుంది ఎవరు పోతుంది మన దాన్ని ఒక రక్షణ విశ్వవిద్య పరిషత్ ఎప్పుడు హిందూ సమాజ రక్షణ. మనం కూడా ఏంటంటే ఒక కార్యక్రమం చేపట్టడం ఎట్లయితే మనం ఒక కమిటీలకు ఏర్పాటు చేస్తామో రక్షణ కమిటీలో ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. వాళ్ళు ఏది కాదు చూస్తున్నారు, అదే ఏం జరుగుతుంది ఏం కాదు. కొత్త
అలర్ట్ అయ్యి మన కార్యక్రమాలు ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. అదేవిధంగా నేను చెప్పినట్టు మన అందరూ ఏ మందిరానికి పోతే అక్కడ విశిష్టత గురించి చెప్పమని చెప్తారు. సదాశివపేట మన సదాశివపేట నగర సంకీర్తన 77 మందిరాల లోపల మనం నగర సంకీర్తన చేయాలి. ప్రతి మందిరానికి ఒక విశిష్టత ఉంది. అట్లా మనం కూడా శ్రీవాస